செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. ஒரு நாளும் எங்களை மறவாத தெய்வமே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. கண்மணி காப்பது போல ஆண்டவரே எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிறீர்களே ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. நாங்கள் பிறந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரையிலும் ஹalleluya வருடங்க காலங்களாக ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆத்துமாக்களை இந்த நாள் வரையிலும் பாதுகாத்து கொண்டு வந்தீர்கள் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. ஓ கரங்களை தட்டி ஹalleluya. ஓ அவர் வருகைக்கு பாடுவோமாக. ஹalleluya. தேவன் ஒரு நாளும் மறக்காதபடிக்கு ஓ அவர் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைத்து ஹalleluya அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமாக.
துதியும் கனமும் மகிமையும் ஹalleluya உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென். Hallelujah. How many of you all worship the Lord? வேற ஆண்டவரை துதித்தீங்க. உண்மையாக தேவ பிரசன்னம் அந்த இடத்துல வந்து வந்திருக்கிறது. Are you excited that you came to the presence of the Lord today? Expect for a great miracle thing. God will do something in this place tonight. Hallelujah. May all of you be seated. Hallelujah. I would like to thank the man of God, Moses Melchizedek, all the way from Pucho. They have ministered these 3 days. In the 3 நாட்களும் ஊழியம் செய்து today they came to Penang. Penang வந்திருக்கிறாங்க. I like to say a bit about my man of God. Recently, man of God traveled to India, Salem. Then after that, he traveled to Jaffna, Sri Lanka. So he just landed on last Wednesday, then finished the miracle night, and then Thursday the meeting was held in Gurun. Yesterday was in Kulin, and today is in Penang. God is doing great and marvelous things. ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறார் நம்ம தேவ மனுஷனோட. There is a lot of testimonies that through man of God, many people has been healed, many people has been received deliverance. I believe that today we going to receive about the same. Our life will never be the same. Before I hand over the mic to the man of God, Uncle Felix is here. He would like to share a testimony what God has done in his life. So I would like to invite Uncle Felix to come forward to share the testimony. My name is Felix Daniel Lopez, and actually I don't really speak Tamil, and I just want to share with you what God has done. When I came, I think so 2 months ago, to Master Yoga for prayer and deliverance, and at that time, my landlord's son, he's actually in the substance. That means he's still a drug addict. And then he was caught and he was in prison. And frankly speaking, I pity him because he went through depression. And because of his depression, he doesn't know what he is doing. So I find it is very unjust for him to be penalized in
the court of law, especially the sentence is 2 years jail and I think so a minimum of 3 strokes of cocaine. See? So if he really went with his right mind, I have no complaint about that. But because this is a depression case, a mental case, you see. So I find that this is not fair, and I've been praying for it, and I've been asking God, if you are the one in this injustice, you deliver him from this judgment, that he shouldn't be penalized on this matter. Okay, and I talked to some of these lawyers. I can't afford a lawyer, and then some miraculously some these legal aid bureaus and YPTK lawyers, they came to help me and to give some consultation, and without any charges. And they told this one it's definitely all evidence is proved, and they purposely when they catch all of him, they purposely put a charge on him. So there is no way he can escape, no way, and he has to go through that sentence and all that. So I've been praying day and night on that. Whenever I'm even in my sleep as well, I trust the Lord can do a breakthrough. In the desert where there is no water, there will be water. That is what I believe, and I don't want to believe any other thing. And on that day of hearing, very surprisingly, the judge and the prosecution and whatever the personnels are there, they just dropped every case saying that there is no fingerprint here. This case is like thrown away. I find I myself, when I got up, I can't believe it. It's a miracle. So I've gone through many kinds of miracles. At one time, I badly need a fax machine, to send a document to KL to someone who was stranded in the immigration department in Penang as well. And I prayed and I asked Lord how to settle this problem. It's very surprising. At night, 10 o'clock, one shop in Falim was shutting down, and the lady says, "Come, you want to use a fax, is it?" I was having about $300 that time in my pocket. Those days I was doing business and money was simply flowing to me. And this lady called me and said, "Use the fax." I was thinking, okay, how much you want, I will pay. You use my fax, my company fax, and I used it. Then she told me, "You please go home." These are some of these miracles that I encountered many times. So this is one of them, and truly my advice to you, to anybody, continue trusting the Lord. Even though this guy is still in substance, and I'm worried that he may be caught again, but I still trust whatever it happens, whatever that God is in charge. That is for Psalms 46:10. That He is in charge and He will be exalted among the heathens. So I don't give any distraction to what He says in His word, and trust on Him on that matter. Whatever the worst situation you go, you trust in Him, even it is a situation that is, even you are praying for someone that is no hope, you continue praying and then call yourself a faithful soldier who fought till the last. Not a soldier, it's, I think so in Leviticus it says a soldier, Numbers it says that a soldier who is afraid, let him go back to his home. Because you will start influencing people around here. We are soldiers in a battlefield. So don't influence with your negative comments. Carry on sharing whatever the circumstances. A great testimony. God has used mightily the man of God, and the prayer was answered. Now, without further ado, please raise on your feet. எல்லாரும் எழும்பி நில்லுங்க. தேவ மனுஷனை வர வைக்க போகும்போது நம்ம
Glory be to God. Please be seated. இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். Rejoice in this day because the Lord has made today. இந்த நாளிலே மீண்டும் உங்களை யாவரையும் சந்திப்பது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். It's a great joy to meet all of you today. கடைசி நேரத்திலே நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய அறை கிடைக்க முடியாதபடி இந்த சிறு அறை நமக்கு கிடைத்திருந்தாலும் தேவன் நம் யாவரையும் குறித்த நேரத்திலே குறித்த காலத்திலே கூட்டி சேர்த்தார். We can book this small room. We couldn't book any other rooms already occupied. But it's the time that God had appointed. நாம் எப்பொழுதும் விசுவாசிப்பதுண்டு, கர்த்தர் எப்பொழுதுமே கால தாமதமாக நம்மை சந்திப்பதில்லை. I always believe God will not meet us in delayed time. அவர் குறித்த நேரத்திலே, அவர் நிர்ணயித்த நாளிலே அவர் நம்மை நிச்சயமாக சந்தித்து நம்மோடு பேசுவார். He will meet us for sure in the appointed time of His. இந்த மகிமையான நாளிலே, In this glorious day, கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேச போகிறார் என்று எத்தனை பேர் எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்கள்? come with expectation. God will speak to me today. வலது கை உயர்த்தி Raise up your right hand. கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் Close செய்வோம். your eyes and pray. அன்பின் பரலோக பிதாவே, குமாரனாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக அவர்கள் இருதயங்களை இப்பொழுதே திறந்தருளுவீராக. உம் வசனம் இவர்கள் வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்து மாற்ற வல்லமை உள்ளது என்பதை விசுவாசிக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு தேவ பயம் கடந்து வருவதாக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு, கர்த்தாவே எங்கள் தொலைபேசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரம் அல்ல, இது உம்முடைய வார்த்தைகளை கூர்ந்து கவனிக்கிற நேரம். எங்கள் வாழ்க்கை திசை திருப்பப்படுவதாக, உமக்கு நேராக எங்களை வழி நடத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல தூய பிதாவே. ஆமென். தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகும். Glory to God. வாசிக்க கேட்கலாம். அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 46-47 வசனம். Turn your Bible to Book of Acts, chapter 2, verse 46 and 47. அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார். 2ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனத்தையும் கூட வாசிக்க கேட்போம். Please read chapter 5, verse 42. தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைவிடாமல் உபதேசம் பண்ணி இயேசுவே கிறிஸ்துவென்று பிரசங்கித்தார்கள். அமர்ந்து கொள்வோமாக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே தேவ செய்தியின் தலைப்பு தேவனுடைய வீட்டிற்காக அர்ப்பணியுங்கள். Dear people of God, today's sermon is entitled, Please Surrender to the House of the Lord. Dedication to the house of the Lord. Dedication to the house of the Lord. நம்மை நாமே தேவனுடைய வீட்டுக்காக, தேவனுடைய ஆலயத்திற்காக நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். God wants to speak to us that we want to dedicate ourselves to the house of the Lord. எவ்வளவாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்தாலும், Although we may live like according to our heart, நம்முடைய இருதயம் நினைக்கிறபடி வாழ்ந்தாலும், we live like whatever our heart thinks, நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனால் திருப்பப்படுகிறது என்பதை நாம் விசுவாசிக்க but வேண்டும். our life can be turned by the Lord. அவர் எப்படி திருப்புகிறார்? How He will turn it, எதற்காக திருப்புகிறார்? why He will turn it, யாருக்கு நேராக திருப்புகிறார்? towards whom He will turn it, ஓ தேவன் அவர் சித்தத்தை செய்யும்படி திருப்புகிறார். for you to fulfill to the will of God. அவருடைய ஆலயத்துக்கு நேராக நம்மை திருப்புகிறார். Towards to the house of the Lord. ஓ தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக நம்மை திருப்புகிறார். Towards to the Lord. இன்றைக்கு விசுவாசியுங்கள், கர்த்தர் உங்களையும் அவருடைய ஆலயத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Today He is turning you to the house of the Lord.
பழைய ஏற்பாட்டிலே சபையை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது In Old Testament, when we read about the temple of God, அது தேவ ஆலயம் என்று அழைக்கப்பட்டது. it's called as a temple of God. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அது சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. In New Testament, it's called as a church. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவாலயத்தை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது Dear people of God, when we read about the temple of God, ஆலயத்தை கட்டும்படியாக நீங்கள் எல்லோரும் மரங்களை வெட்டுங்கள், மலை மேல் ஏறுங்கள் என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசிகள் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்ததை நாம் வாசித்திருக்கிறோம். we read in the Old Testament, the prophets are proclaiming the people, come forward and build the temple. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னார்கள், தேவனுடைய வீடு பாழாய் கிடக்கிறது, நீங்களோ மச்சுப்பாவப்பட்ட வீடுகளிலே தங்கி குடியிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். The prophets proclaim the house of the Lord is in vain, but you are enjoying in your own homes. உங்கள் வீடுகள் அழகா இருக்கிறது என்று சொன்னார். Your own houses are beautiful. ஆனால் தேவனுடைய வீடோ கட்டப்படாமல் அது பயங்கரமாய் பாழாய் கிடக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். But the house of the Lord is unbuilt. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, ஏன் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு அப்படி பேசுகிறார்? Dear people of God, why God used prophets to speak like that? காரணம், நம்ம வீட்டை நன்றாய் வைத்திருப்பதே தேவனுடைய ஆலயம் தான். Because you are arranging your house nicely because of the temple of God. நம்முடைய வீட்டிலே சமாதானம் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய தேவாலயம் தான். You have peace in your own home is because of the house of the Lord. நம்ம வீட்டிலே நீங்களும் நானும் சமாதானமாக குடும்பமாக தேவனை ஆராதிக்க, நம்முடைய பிள்ளைகளோடு ஆராதிக்க கர்த்தர் இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறாரானால் அதற்கு காரணம் தேவ ஆலயம் தான். Because of the temple of God, we can worship God freely in our homes. கர்த்தர் கொடுத்த தேவ ஆலயத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank God. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்காக சொல்லுங்கள் அல்லேலூயா. ஆகவே நீங்களும் நானும் இந்த கடைசி காலத்திலே பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவ ஆலயத்திலே நீங்களும் நானும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Dedicate yourself to the house of the Lord, so you and me will not be deceived by the devil in this last time. யாரை அந்தி கிறிஸ்து தொடுவான்? Who the Antichrist will touch? அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி எவர்களை கண்ணோக்கி பார்க்கிறது? To whom the spirit of Antichrist will touch? சபைக்கு உட்படாதவர்களை தான் அது கண்ணோக்கு. Those who are outside of the church. ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, நீங்களும் நானும் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிற சபை. So people of God, you and me are called as a bridal church. என் ஆண்டவர் இயேசு சீக்கிரமாய் மத்திய ஆகாயத்திலே My Lord Jesus is coming. அந்த ஆகாயத்திலே வருகிறவர் சபையை எடுத்துக் கொள்ளப்பட After coming into the sky to call up the church. ஒரு ஆமென் சொல்லுவீர்கள். இந்த நாளிலே இந்த தேவாலயத்திற்காக உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். So today, dedicate yourself to this house of the Lord. ஒரு அல்லேலூயா. அருமையானவர்களே, இந்த நாளிலே செய்தியிலே உங்களோடு கூட கர்த்தர் பேச விரும்புகிற வார்த்தை தான் என்ன? So what is the word that God wants to speak to us? கர்த்தர் பேச நினைக்கிற வார்த்தையிலே மிக முக்கியமாய் கவனிக்க வேண்டியது, தேவனுடைய ஆலயத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்த பரிசுத்தவான்களை உங்களுக்கு நான் காட்டிக் கொடுக்க So விரும்புகிறேன். I'm trying to point out some saints in the Bible who dedicate themselves to the house of the Lord. யாரெல்லாம் தன்னுடைய தேவ ஆலயத்திற்கு நேராக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள்? Those who have dedicated themselves to the house of the Lord. முதலாவது தாவீது தன்னை தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். First, David dedicated himself to the house of the Lord. எழுதிக் கொள்ளுங்கள். இரண்டாவது யோசுவா தன்னை தேவாலயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். Please jot it down. Second, Joshua dedicated himself to the house of the Lord. மூன்றாவது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை தேவாலயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். Third, Apostle Paul dedicated himself to the house of the Lord. நான்காவது சீஷர்கள் தங்களை தேவாலயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள். Fourth, the disciples dedicate themselves to the house of the Lord. ஐந்தாவது இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தேவாலயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். Fifth point, Jesus Christ himself dedicated himself to the house of the Lord. சொல்லுங்கள் ஹalleluya. இவர்கள் தங்களை தேவாலயத்திற்கு எப்படியெல்லாம் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் என்கிற வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். Let us read the words, how they dedicate themselves. 27ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தாவீது தன்னை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு எப்படி அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் என்று வாசிக்க Please கேட்போம். read book of Psalms chapter 27 verse 4.
கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், கர்த்தரிடத்திலே ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் ஆஹா, அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் ஆஹா. நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன். என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன். Amen. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நான் ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக காத்திருப்பேன். David wanted to dwell in the house of the Lord all the days of his life. எதற்காக? Why? கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக. Seek the word of the Lord. எவ்வளவு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். See how dedicated David. தாவீது ஒரு சாதாரணமான ஆள் அல்ல. David was an ordinary man. அவர் ஒரு பெரிய ராஜா. He is a king. தேவன் அவனை ஒரு மெய்ப்பனாக இருந்தவனை கர்த்தர் ஒரு ராஜாவாக மாற்றினார். He was turned from the shepherd to a king. ஏன் அந்த ராஜாவாக மாறினவருக்கு வேலை இல்லையா? Why this king has no other jobs? இந்த ராஜாவா இருக்கிறவருக்கு எந்த மீட்டிங்கும் இல்லையா? Does this king doesn't have any meetings? இந்த ராஜாவா இருக்கிறவருக்கு நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்களை யோசிப்பதற்கு நேரம் இல்லையா? Does this king have no time to think about the rules of the country? அவ்வளவு பெரிய ராஜா தன்னை தேவாலயத்திலே அவருடைய வார்த்தைகளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். Great king dedicate himself all the day of his life to research the word of the Lord in the house. நீங்கள் ராஜாவா? Are you a king? நீங்கள் ராணியா? Are you a queen? ஆலயத்திற்கு வருவதற்கு யோசனை செய்யாதிருங்கள். Do not think twice to come to the house of the Lord. கர்த்தருடைய ஆலய வேலைக்குரிய காரியங்களை குறித்து நீங்கள் Do அலட்சியமாயிராதிருங்கள். not neglect the works in the house of the Lord. கர்த்தருக்காக உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள். Dedicate yourself for the Lord. ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, தன் உயிருள்ள நாளெல்லாம் தன்னை அப்படி அர்ப்பணித்துக் கொண்டாராம். So David dedicates all the days of his life. உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன நடந்ததுன்னு? Do you know what happened? அவர் தன்னுடைய ஆலயத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தது நிமித்தம் It is because he dedicated himself to the house of the Lord. அவனை கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் உயர்த்தி கொண்டே God lifted him higher and higher. அவன் வீட்டை கட்டி கொடுத்தார். God built his house. அவனை ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் மாற்றினார். Made him a rich man. நம்ப மாட்டீர்கள், தங்கத்தை பல டன்னுகளாய் தேவாலயத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி அவன் கைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். God blessed his hands to give tons of gold to the house of the Lord. இன்னைக்கு சத்துரு உங்கள் இருதயங்களோடு உங்கள் மனதோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறது. Today the devil is struggling in your hearts. நீ ஆலயத்துக்கு போனால் யார் உன் வேலையை பார்ப்பது, உன் குடும்பத்தை பார்ப்பது? Is telling you, if you go to the house of the Lord, who will take care of your family and your கர்த்தர் work? சொல்லுகிறார், நீ அவருடைய ஆலயத்திலே ஆராய்ச்சி செய்ய காத்திருக்கிறபடினால் அவர் உன் காரியத்தை பார்த்துக்கொள்வார். Lord will supply all your needs because you want to stay in the house of the Lord. சொல்லுங்கள் ஹalleluya. இரண்டாவதாக யோசுவா தன்னை தேவாலயத்துக்கு எப்படி அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்? Second thing, let's see how Joshua dedicated himself to the house of the Lord. யாத்திரையாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் வசனம் 11ஐ வாசிக்க கேட்போம். Turn your Bible to யாத்திரையாகமம் 33:11. Exodus chapter 31 verse 33 verse 11. 33 verse 11. ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடே பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடே முகமுகமாய் பேசினார். பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான். நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் அவனுடைய பணிவிடைக்காரனாகிய வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தார். யோசுவாவை குறித்து வாசிக்க கேட்கிறோம். அவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். See Joshua, he never depart out of the tabernacle. யோசித்து பாருங்கள். Think about it. கர்த்தர் அவனை குறித்து சாட்சி The சொல்லுகிறார். Lord is testifying about Joshua. ஆலயத்தை விட்டு அவன் பிரியாதிருந்தான். He never depart from the temple of God. எப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தவான்! How great is his saint! மோசேக்கு பிறகு கர்த்தர் எழுப்பின யோசுவா எவ்வளவு தன்னுடைய தேவாலயத்தை குறித்து உத்தரவாதம் உள்ளவனாக இருந்தார். See how dedicate himself to the house of the Lord. இது எங்க அப்பா ஊழியம் தானே, இது எங்க மோசே ஊழியம் தானே என்று யோசிக்காமல் He
never think this is my father's Moses ministry. ஓ இது கர்த்தர் என் கையில் கொடுத்த ஒரு பெரிய தரிசனம். But he take it as a great responsibility God has given ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். him. He never depart from the tabernacle of பக்கத்துல God. திரும்பி சொல்லுங்க, பிரியாதிருந்தான். Turn to your neighbor and say, do not depart. நல்ல கவனிங்கள், வசனத்தை கேட்கிறதோடு நிறுத்திவிடக் கூடாது. Listen carefully. Do not stop only listening the word of God. வசனத்தை தூக்க கலக்கத்துல கேட்டுவிட்டு இந்த காதிலே விட்டு விட்டீர்கள் என்றால் வசனம் கேட்பது பிரயோஜனம் இல்லை. Do not listen to the word of God with sleepiness. வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் நீங்கள் மாற Not வேண்டும். only listeners of the word, but doers of the word of God. போய் உள்ள விதைக்க இடம் கொடுங்க. Let it burn inside you. பிரியாதிருந்தான். He never depart. என்ன வார்த்தை! What a word. தேவ பிள்ளைகளை தேவ சமூகத்தை விட்டு அவனால் பிரிய முடியல. He cannot depart from the presence of the Lord. தேவனுடைய பலிபீடத்தை விட்டு அவனால் பிரிய He முடியல. cannot depart from the altar of the Lord. ஆசரிப்பு கூடாரம் ஒன்றும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அல்ல. The tabernacle is not a building like this. சாலமோன் கட்டின தங்கத்தினால் கட்டின ஆலயம் ஒன்றல்ல. It's not the temple that Solomon built with gold. வனாந்தரத்திலே சீலையினால் சுற்றப்பட்ட சாதாரணமான ஒரு கூடாரம். It's a tent is built in the wilderness, normal tent. மண்ணெல்லாம் பறந்து தங்கள் முகங்களிலே, ஆசாரியர்களுடைய முகங்களிலே, கண்களிலே விழுந்து அந்த பயங்கர கடினத்திலே, இந்த வெப்பத்திலே, அந்த வனாந்தரத்திலே, அந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரை ஆராதித்தார்கள். Tabernacle was surrounded by dust and heat. தேவ பிள்ளைகளே, People of God. அப்படிப்பட்ட கம்ஃபர்டபிளே இல்லாத அப்படிப்பட்ட தேவ சமூகத்தை விட்டு யோசுவா பிரியாதிருந்தான். See, the Joshua cannot depart from that kind of a tabernacle. It's not uncomfortable. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்கள், வாவ். Say to your neighbor and say, wow. நீங்க சொல்ற வாவ் தூங்குற வாவ். Your wow is like a sleepy one. சொல்லுங்க, யோசுவா. Joshua. தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாதிருந்த யோசுவா. Joshua never depart from the presence of the Lord. ஹalleluya. அப்படி தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட யோசுவா. See how dedicated Joshua was. மூன்றாவது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எப்படி தேவாலயத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார். Thirdly, let's see how Paul dedicated himself to the house of the Lord. அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 1-2 ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். Turn your Bible to the book of Acts, chapter 17, verse 1 and 2. அவர்கள் அம்பிபோலி பட்டணத்தையும் ஆஹா. அப்போலோனியா பட்டணத்தையும் கடந்து தெசலோனிகா பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள். ஆஹா. அங்கே யூதருக்கு ஒரு ஜெப ஆலயம் இருந்தது. யூதருக்கு ஒரு ஜெப ஆலயம் இருந்தது. பவுல் தன் வழக்கத்தின்படியே பவுல் தன்னுடைய வழக்கத்தின்படியே அவர்களிடத்திற்கு போய் 3 ஓய்வு நாள்களில் 3 ஓய்வு நாட்களில் வேத வாக்கியங்களின் நியாயங்களை எடுத்து வேத வாக்கியங்கள் நியாயங்களை எடுத்து அவர்களுடனே சம்பாஷித்து கிறிஸ்து பாடுபடவும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதென்றும் நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற இந்த இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் காண்பித்து திருஷ்டாந்தப்படுத்தினார். Hallelujah. Acts chapter 17 verse 1 and 2 clearly speaks. Paul was dedicated to a wonderful church and he was there for 3 weeks preaching the gospel about who is Jesus and how he crucified in the cross and how he has been buried and how he has been resurrected from the dead. தேவனாகிய கிறிஸ்துவை குறித்து அதிகமாய் பிரசங்கித்தாராம். Hallelujah. தன்னை ஒரு தேவாலயத்திற்கு 3 ஓய்வு நாள் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். He dedicated himself to the 3 days in the synagogue of அந்த சபையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவை பற்றி விளங்க பண்ணுவதற்காக He preached about the Lord Jesus in the people தன்னுடைய வழக்கத்தின்படி. as is his custom. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What's the meaning of custom? அவன் தேவாலயத்துக்கு எப்பொழுதும் ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அப்போஸ்தலன். He had fellowship to the house of the Lord. ஹalleluya சொல்லுங்க. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தையும் கூட
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தான் எபிரேயரை எழுதியிருக்க கூடும் என்று சொல்லி வேத வல்லுநர்கள் சந்தேகம் கொள்ளுகிறார்கள். See in book of Hebrews chapter 10 verse 25, scholars are doubting that this Paul wrote Hebrews. காரணம் அவருடைய எழுத்துக்களை பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய கிராமரை பார்க்கும் பொழுது இந்த கிராமர் பவுல் தான் எழுதியிருக்க முடியும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறார்கள். Because they are comparing the grammar to the Paul's writings. எனக்கு அருமையானவர்களே, எபிரேயர் 10:25 வாசிப்போம். Please read Hebrews chapter 10 verse 25. சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் நாமளும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம். புத்தி சொல்ல கடவோம். நாளானது சமீபத்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க. ஒரு சிலர் சபைக்கு வர்றத விட்டு விடுகிறது போல நீங்களும் விட்டு Hallelujah. Say the assembling of the households together as the manner of some is. ஆமென். நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனுடைய நாள் சமீபித்து வருகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். So please exhort each other because the day of the Lord is nearing. தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு பற்று, See how dedicated Paul is. எவ்வளவு அர்ப்பணிப்பு. ஒரு ஆமென். நான்காவதாக சீஷர்கள் எவ்வளவாய் தேவாலயத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள். Let's see how disciples dedicate themselves to the house of God. வாசிக்க கேட்டோம். முதல் துவக்க வசனத்திலேயே சீஷர்கள் யாவரும் அப்பம் விக்குதலிலும் ஜெபத்திலே தரித்திருப்பதிலும் உபவாசத்திலும் வீடுகள் தோறும் அவர்கள் ஐக்கியப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அப்போஸ்தலர் 2:42 2:46 5:42 வாசிக்க கேட்டோம். So we read in the Acts chapter 2 verse 46 to 47 how dedicate the disciples they in the house of the Lord, they are praising, enjoying, and they were fellowshipping together. ஒவ்வொரு நாளும் வீடுகளிலே தோறும் அப்பம் விட்டு உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணி உபதேசங்களை கேட்டார்கள். Every day they continue to meet together in the houses to fast and pray. ஆமென். ஒவ்வொரு நாளும் பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு Every day. Turn to your neighbor and say every day. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெச்சாலே நமக்கு அவ்வளவு கடினம். We are having a hard time to even attend the church once a week. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஆதி திருச்சபையிலே ஜனங்கள் கூடி கர்த்தரை தேடினார்கள். But the people in the early churches, they gather every day. ஆமென். நான் நம்புறேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற புதிய தேவாலயத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் நடக்க போகுது. Every day in the new church that God is going to give. கர்த்தர் உங்களை எழுப்புவார், ஏவுவார், prompt you. என் வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு. It's the house of prayer. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அதுதான் தேவன் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை. That is the desire of the Lord. உலகத்துக்கு பின்னே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பல லட்ச ஜனங்களின் மத்தியிலே தேவன் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். Among the millions, those who are chasing the world, God has separated us from the world. அவரை தேடும்படியாக Seek Him. ஹalleluya. ஐந்தாவதாக இயேசு கிறிஸ்து தேவாலயத்துக்கு எப்படி தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். As a fifth point, let's see our Lord Jesus how He dedicated Himself to the house of லூக்கா God. 2:46. Turn your Bible to book of Luke chapter 2 verse 46. எல்லாரும் வசனத்தை குறிப்பெடுத்து அழகா எழுதுங்கள். ரொம்ப முக்கியமான Everybody செய்தி. must jot down the points, the important sermon. லூக்கா 2:46. 3 நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவும் கண்டார்கள். அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுதல்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள். நான்காம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை கூட வாசிப்போம். லூக்கா 4:16. Please also read Luke chapter 4 verse 16.
தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜெப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார். இந்த பிள்ளைகளை உட்கார வைங்க. தேவ சமூகத்துல ஓடி விளையாட இடம் கொடுக்காதீர்கள் பிள்ளைகளுக்கு. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and he went to the synagogue, as his custom was on the Sabbath day. And he stood up to read, and there was given him the book of the prophet Isaiah. கையை உயர்த்தி ஹalleluya. Hallelujah. பிரியமானவர்களே, Dear people of God, இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வழக்கத்தின்படி ஆலயத்துக்கு போனார். Jesus went to the temple as his custom. பிரியமானவர்களே, இதுதான் ஆச்சரியம். Beloved children of God, this is surprising. ஒரு மனுஷகுமாரன். He is the Son of Man. அவர் தெய்வம். He is a God. அவர் தான் இந்த ஜனங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி மரிக்க போகிறார். He is the one who was crucified for the children. பிதாவினுடைய செல்ல மகன். He was the beloved son of the Father. எனக்கு அருமையானவர்களே, அந்த தெய்வமே ஆலயத்துக்கு போனார். See, even our God went to the temple of God. கீழ்ப்படிந்து பிரமாணத்துக்கு போனார். He obeyed and went to the house of the Lord. நாம் யாவருக்கும் முன் மாதிரியை காண்பிக்கும்படி ஆலயத்தை நேசித்தார். He shows the example to us. எனக்கு அருமையானவர்களே, Dear people of God, உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அவரை போல வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். He wants us to live like Jesus. எத்தனை பேருக்குள்ள இந்த 5 பரிசுத்தவான்கள் தன் தேவாலயத்தின் மேல இருந்த வாஞ்சை ஆசையா இருந்தது போல நானும் இந்த நாளிலிருந்து இருக்க விரும்புகிறேன் என்று How many விரும்புகிறீர்கள்? of you want to dedicate yourself like these 5 saints? சொல்லுங்கள் ஹalleluya. எனக்கு அருமையானவர்களே, ஏன் நானும் நீங்களும் தேவாலயத்திற்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? Why we need to dedicate ourselves to the house of the ஏன் Lord? அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? Why? அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். It has a reason. அந்த ஆலயத்தில் ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்க வேண்டும். The church must have a speciality. எல்லா ஆலயத்தையும் போல ஆலயங்கள் இருக்கக்கூடாது. It should not be like the every other temple. தேவன் விரும்புகிற ஆலயமும் உண்டு. There is the temple God desired. தேவன் விரும்பாத ஆலயங்களும் உண்டு. Also the temples that God disliked. தேவன் விரும்பின ஆலயத்திலே ஜெபமும் உபவாசமும் கர்த்தரை தேடுகிறதும் இருந்தது. If the church is desired by the Lord, there's a prayer and fasting. ஒரு தேவன் விரும்பாத சபையிலே தேவன் சவுக்கை எடுத்து அடித்தார். In the church that he disliked, he took up a rod and beat them. இந்த நாட்கள்ல ஒரு ராத்தான கையில எடுத்தாலே போதும் சர்ச்சே காலியாயிடும். If I take a rod now, everybody of you will run away. ஆரம்ப நாட்கள்ல நான் சபை திறந்த பொழுது ரொம்ப கடினமா இருந்தேன். In earlier my time ministry, I was very strict. ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருந்தேன். When I was preaching, ஒருவன் போனை எடுத்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தான். there was a boy, man played with his handphone. நான் சொல்லுவது 10 வருஷத்துக்கு முன்பாக. It's before, I'm telling a story from 10 years ago. பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருந்தேன். I was preaching. இப்ப பிரசங்கம் பண்றது கத்தி பிரசங்கம் பண்ற மாதிரி இதை விட 10 மடங்கு அப்ப அந்த டைம்ல சத்தம். I was preaching much louder 10 times from now. பேசி கொண்டே இருந்தேன். I was talking. அவன் போனை வைக்கிற மாதிரி இல்ல. He never put down his phone. அந்த போனுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு பிரிவு வரவே மாட்டேங்குது. There was no separation from mobile and எனக்கு him. கோபம் ஒரு பக்கம், பிரசங்கம் ஒரு பக்கம். I was in anger and I was also preaching. பிரசங்கித்து கொண்டே இருந்தேன். I was preaching. கீழே இறங்கினேன். I went down. அக்கினியாய் ஜனங்கள் எல்லாரும் அபிஷேகத்தில் நிரம்புகிறார்கள். People were filled with anointing, with நான் fire. கீழே இறங்க அந்த கோபத்தோடு சேர்ந்து அபிஷேகம் அவர்களை தாக்குகிறது. People were attacked by my anointing together with my anger. போய் அவன் கையில இருக்கிற போன் அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே வாங்கினேன். While I was preaching, I walked and towards the boy and took away his phone. அவன் காலாண்டையே போட்டு ஒரு உடைச்சேன். I breaking under his feet. திரும்பி அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே மேலே ஏறினேன். And I went back to the altar while preaching. அதற்கு பிறகு எனக்கு திரும்பி கீழே இருக்க பயமாயிடுச்சு. After that, I was scared to come down from the altar. பிரியமானவர்களே, Dear people of God, தேவாலயத்தை குறித்த ஒரு பக்தி வைராக்கியம் நமக்கு and the இருக்கிறது. reverential fear of the house of the Lord. பக்கத்துல இடிச்சு சொல்லுங்க, இது சர்ச். Turn to your neighbor and say, this is church. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஆலயம் உருவாக இயேசு ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். The Lord has shed blood to bought this church. நாங்கள் பட்ட பாடுனால அல்ல சபை உருவானது, அவர் சிந்தின ரத்தத்தினால். Sufferings because His blood. நீங்கள் எல்லாரும் அவர் ரத்தத்தால சம்பாதிக்கப்பட்டவர்கள். You have been paid full by His blood.
நேற்று கூட ஒருத்தர்ட்ட சொல்லி கொண்டிருந்தேன். Yesterday also I was sharing with somebody. ஏன் ஆத்துமாவுகளை பார்த்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. Lord, please take care of my soul. ஆண்டவரே ஜனங்க என் ஆத்துமாக்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க Lord, நான் ஜெபம் please பண்ணினேன். take care of my people. I was praying like that. இயேசு கேட்டாரு, Jesus asked, ஓ ஆத்துமானா நீ போய் சிலுவை சுமப்பியா? if this people is your soul, will you take up the cross? நீ சொல்றல ஓ ஆத்துமானே நீ போய் சிலுவை சுமக்கறியா? You're saying your people, are you carrying the cross? ஆள விட்டுங்க ஆண்டவரே. I said, Lord, leave me. சுமக்கிற சிலுவையே தாங்க It is முடியல. enough the burden I'm carrying. இயேசு ஒருவர்தான் சிலுவை Only சுமந்தார். Jesus carry the cross. ரத்தத்தை கடைசி Shed சொட்டு to வரைக்கும் the விட்டு last drop of his blood, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் துடிதுடித்து செத்து till the last minute he was fighting for his உன் life. பாவங்களுக்காக நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் சிலுவையிலே சகலத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு He was crucified because of his sins, iniquity. இன்றைக்கு ரட்சித்து ஆலயத்திலே So வைத்திருக்கிறார். today God is full by his blood. அவருக்கு ஒரு நல்ல கைதட்டி தட்டி ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள். தேவ ஆலயத்தை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் உங்கள் இருதயத்திலே பற்றி எரிவதாக. Let your hearts be full with the reverential fear of the house of the Lord. ஆலயம் சாதாரணமான இடம் அல்ல. House of the Lord is not an ordinary place. 28 ஆதியாகமம் 28 அதிகாரம் 12 வசனத்தை வாசித்தால் In Genesis, turn your Bible to Genesis chapter 28, verse 12. 12 13 ஆகிய வசனங்களை வாசியுங்க. Verse 12 and 13. அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான். அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான். இதோ ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதோ ஒரு பூமி ஏணி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது. அதனுடைய நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது. அதிலே தேவதூதர் ஏறுகிறவர்களும் அதிலே தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறவர்களுமாய் இருந்தார்கள். ஹalleluya ஹalleluya. கடந்த 13 வசனம். அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன். கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. ஆலயம் என்பது தெய்வீகமான சந்திப்பு நடக்கிற இடம். The temple of God is a divine encountering place. Hallelujah. ஆலயத்திலே தெய்வீகமான தெய்வத்தினுடைய சந்திப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும். In your life you will meet with the divine encounters with the Lord in church. எவ்வளவு உடைக்கப்பட்டு வந்தாலும், Although you may become with a broken heart, எவ்வளவு காயப்பட்டு வந்தாலும், you may become with hurt, எவ்வளவு நொறுக்கப்பட்டு வந்தாலும், you may be crushed in your spirit, எவ்வளவு கேள்விகளோடு வந்தாலும், you may come with many questions. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் The நம்மை Almighty சந்திக்கும் God. ஒரே இடம் The தேவாலயம். only place that will meet you is the house of the Lord. ஆகையினால தான் அந்த ஆலயத்தை நாம் விசுவாசித்து நேசித்து அதை அர்ப்பணிக்க So வேண்டும். that is why I'm preaching you dedicate and love house of the Lord. ஹalleluya. இரண்டாவதாக Second thing, வாசிக்க கேட்போம். 84 சங்கீதம் 7 வசனம். turn your Bible to book of Psalms chapter 34 verse 7. 84 சங்கீதம் 7 வசனம். அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து சீயோனிலே தேவ சந்நிதியிலே வந்து காணப்படுவார்கள். சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, என் விண்ணப்பத்தை கேளும். யாக்கோபின் தேவனே, செவி கொடு. தொடர்ந்து வாசிங்கள் இங்கிலீஷ்ல. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appear before God. Amen. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion.
they will continue to grow stronger, and each of them will appear before God in Jerusalem. 84:7 தமிழ்ல ஒருக்கா திரும்ப வாசிங்க. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து எல்லாரும் சொல்லுங்கள், பலத்தின் மேல் பலன். Everybody say strength to strength. ஒரு அல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய பலனை அடைகிற இடம்தான் தேவனுடைய ஆலயம். It's a place where you gain spiritual strength. Supernatural strength, ஆவியானவருடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுகிற இடம். This is a place where you gain the supernatural strength from Holy Spirit. சொல்லுங்க ஹalleluya. Say hallelujah. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, Turn to your neighbor and பலவீனம் say, அடையும் போதெல்லாம் whenever you get weak, தேவ பலனை சபையிலே வந்து பெற்றுக்கொள். receive the strength of the Lord in the house of the Lord. ஹalleluya. தேவ ஜனங்களே, Children of God, சில பேரை பார்த்திருக்கீங்களா? you meet somebody, கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்தா they have slight fever. இன்னைக்கு நான் சர்ச்சுக்கு போல, I'm not going to church today. கொஞ்சம் இடுப்பு வலிச்சா They have slight waist pain. இந்த ஆளுங்க புடிச்சு நம்மள அறுத்து சாவடிப்பாங்க. This pastor will talk non-stop. I'm not going. இடுப்பு போச்சு அவ்வளவுதான். My waist gone. I அதனால sitting இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு too போல. long. So I don't want to go today. பிரியமானவர்களே, Children of God, பலவீனம் அடையும் போதுதான் நீங்க தேவ சமூகத்துக்கு வரணும். whenever you are weak, go to the house of the Lord. உங்களுக்கு தெரியுமா, Do you இந்த know? பலன் சாதாரண பலன் அல்ல. This strength is not an ordinary strength. இஸ்ரவேலில் ஒருவனும் பலவீனன் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. Nobody is Israel called as a weak. காண்டாம் மிருகத்திற்கு ஒத்த பலனை Of an ox, நான் அவர்களுக்கு அளிப்பேன். I will give thee. பக்கத்துல நீங்க திரும்பி சொல்லுங்க, Turn to நீ your neighbor and பலவீனம் say, அடையக்கூடாது. Do not be weak. கமாண்ட் பண்ணுங்க, அவங்கள கட்டளை கொடுங்க, நீ பலவீனம் அடையக்கூடாது. Command your neighbor, don't get weak. ஹalleluya. சொயின்னு படுக்கிறது, Sleeping in weakness, அப்படியே தூங்குறது, sleeping, வீக் ஆகிறது, getting weak. இதெல்லாம் தெய்வம் விரும்பல. God is not like that. எழும்பு சீயோனே, Rise and shine. உன் வல்லமை தரித்துக்கொள், உன் பலனை அணிந்து கொள். நீ எழும்பு, தூசியை உதறு. கர்த்தர் உன்னை போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம். The long, சூப்பர்நேச்சுரல் ஸ்ட்ரெங்த். supernatural strength. சில விஷயங்களை நம்ம பிள்ளைங்க படுத்துற பாடலையே நமக்கு எல்லாம் பலனும் போயிடும். We lose our strength because of our children. அது ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்களோ, சபை பிள்ளைங்களோ, அல்லது உங்க பெத்த பிள்ளைங்களோ, It may be your biological children or even your spiritual children. அதுங்க நம்மள படுத்துற பாடலே நமக்கு. We lose our strength because of them. நான் சொல்லட்டா, கர்த்தர் பலன் தருவார். God gives strength. ஹalleluya. தேவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா ஈஸி வழி. ஆராதிக்கவும் தேவையில்ல, கத்தவும் தேவையில்ல, ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவும் தேவையில்ல. Come and rest in the presence of God. அவர் சமூகத்தில் வந்து இளைப்பாருங்க. Come and rest. அதே புது பலன் உங்களுக்குள்ளே உருவாகும். Receive new strength. ஓ கழுகுகளை போல சட்டைகளை திருப்பி உயர பரப்பீர்கள். ஒருவரால் உங்கள் உயர்வை தடுக்க முடியாது. பரப்பீர்கள், 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 பரப்பீர்கள். சொல்லுங்கள் ஹalleluya. உயரமாய் பரப்பீர்கள். கர்த்தர் உங்களை உயரங்களுக்கு கொண்டு செல்வார். Take you to the higher places. ஹalleluya. மூன்றாவதாக, Third point. இது எப்பேற்பட்ட இடம்? 73ஆம் சங்கீதம் 17வது வசனம். Turn your Bible to the book of Psalms, chapter 73, verse 17. 73:17. அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும் அளவு அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்தது. 73:17. 16, 17, 18 வாசிங்க. இதை அறியும்படிக்கு யோசித்து பார்த்தேன். ஆஹா. நான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும் அளவு அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்து, ஆஹா. நிச்சயமாகவே நீர் அவர்களை சறுக்கலான இடங்களில் நிறுத்தி பாழான இடங்களில் விழ பண்ணுகிறீர். அல்லேலூயா. பரிசுத்தமான அந்த சமூகத்துக்கு போன பொழுது கவனித்து பார்த்த தாவீதுக்கு கர்த்தர் வெளிப்பாடை கொடுத்தார். This is the revelation David has
when he went to the sanctuary of God and he tried to understand what's happening there. அவருடைய முடிவை குறித்து கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். God revealed to him at the end of the people. சில காரியத்தை கர்த்தரிடத்திலே நீங்கள் வந்து தேவ சமூகத்தில் நிற்கும் பொழுது வெளிப்பாடுகள் உருவாகும். So sometimes when you come to the house of the Lord, you will receive revelations. மக்கி போன கிறிஸ்தவங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? யோசிக்கிறீங்களா? நான் சொல்லி தரட்டா மக்கி போனவங்க யாருன்னு? Can I show you the lousy Christians? எப்ப பாரு கர்த்தரின் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். Every time they stick to the Psalms 23. அவருடைய புல்வெளிகளை மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் நான் வசனத்தை விளைக்கல காலமா அந்த ஒன்னே வெற்றி. Not stick to the one verse which is Psalm 23. 23ஆம் சங்கீதம் அழுகுது. Psalm 23 is crying. என்னை விட்டா உனக்கு Please வேற யாரும் read இல்லையா? me. You do not have any other words in the Bible. என் பக்கத்துலயும் ஒருத்தர் இருக்கிறான், எனக்கு முன்னாடியும் ஒருத்தர் இருக்கிறான். There were people surrounding me. The Psalm 23 is crying. 23 இருக்குது, 25 இருக்குது. Please, there are also other chapters in the Psalms. Please read it. 22 இருக்குது, 24 இருக்குது. Chapter 22 and 24 is there. உனக்கு திறந்தா நான் தான் கிடைச்சனா? Why you only see me every time you open your Bible? அது கொஞ்ச நாள் அழுதுச்சுனா When it cried for some நேரா time. நமக்கு ஒண்ணு தெரியும், 91. So when Psalm 23 is crying, you jump to Psalm 91. அது 23 நீ டார்ச்சர் பண்ணும்போதே அதுக்கு தெரிஞ்சிரும் நீ 91 இருக்க வரமா. So this chapter 93 can discern that you are coming towards it. இவ புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற 51. So now there's a new discovery, Psalms 51. பாஸ் ஏகாய் ஒருத்தர் வந்தா 136 பிடிச்சிட்டாங்க. When Pastor Agai came, he asked us to read Psalms 136. இந்த மக்கி போனவங்களுக்கு These lousy Christians, அதே தான் ஓடும். they only stick to the one verse, one chapter in the Bible. தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது But வெளிப்பாடு உள்ளவர்களாக மாறணும். when you come to the temple or church of the Lord, come with the revelations. வெளிப்பாடு என்ன தெரியுங்களா? What is revelation? சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையை தேவனிடத்திலிருந்து பெறுவீர்கள். The word for the right appointed time will come from the Lord to ஒரு you. சவாலை சந்திச்சிட்டு இருப்பீங்க, அதுக்கு ஒரு வசனத்தை கத்தர் While you are facing a challenge, God will give you a verse. ஒரு போராட்டத்தை சந்திச்சிட்டு இருப்பீங்க, ஒரு வசனத்தை கத்தர் You தருவார். may be going through something, God will give a verse for it. முதல்ல சாட்சி சொன்ன அந்த ஐயாவை நினைச்சு நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I am thanking the Lord for the brother who shared the testimony அவர் just தன்னுடைய now. சாட்சிக்கு ஏற்றார் போல் ஒரு வசனத்தை அவர் He சொன்னார். gave a verse for his testimony. உண்மை அதுதான். It's true. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பாடுகளை தர விரும்புகிறார். He, the Lord, must reveal the verse for the appointed time. அரைச்சது அரைக்கிறது அல்ல. Do not tell the same verse again and again. இன்றைக்கு என்ன என்னோட பேசுகிறார்? What you're going to talk to me இந்த about. சவாலுக்கு தேவன் என்னோட என்ன For பேசுகிறார்? what you are revealing to me for this அந்த challenge. சமயத்துக்கு ஏற்ற fresh word from the Lord. Amen. Hallelujah. இந்த ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும், அந்த காரியத்தை அந்த வசனத்தை கொண்டு So ஜெயிச்சிடுவீங்க. when you receive it fresh from the Lord, you will conquer your challenge. அந்த fresh revelation comes in the presence of God. Hallelujah. That's the place you get the fresh manna from the Lord. That is why we are encouraging the church members to come to the church and receive the word from heaven. That is, the word can give you revelation on what you have to do the next day, next moment. Each and every day you need a fresh revelation. Hallelujah. If you don't have revelation, you are a person who called as a blind man. ஒரு குருட்டாட்டம் பிடித்தவன் என்று அழைக்கப்படுவாய். அடுத்து என்ன, அடுத்து எங்கே போகணும் என்று உனக்கு தெரியாது You will மகனே. be called as a blind man. You do not know what direction to take next. 24 மணி நேரமும் தீர்க்கதரிசிகள் உங்கள் இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல முடியாது. The prophets will not come to you to prophesy 24 hours to you. பிரதான தீர்க்கதரிசி பரிசுத்த ஆவியானவர் The chief prophet. He will வசனத்தை reveal. கொண்டு உங்களோடு பேசுவார். He will talk to you through the word of God. Hallelujah.
ஏன் ஆலயத்துக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? Why you need to dedicate yourself to the house of the Lord? முதலாவது தெய்வீகமான சந்திப்பு நடக்கிற இடம். First is a place you encounter divine encounter with the Lord. இரண்டாவது அங்கே தேவனுடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பலனை பெறுகிற இடம். Second thing, you receive supernatural strength from the Lord. மூன்றாவது அங்கே தான் வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். Thirdly, is a place you receive revelations. ஒரு வியாபாரம் செய்ய போறீங்க, You're gonna start a ஒரு business. படிப்பு படிக்க போறீங்க, You're gonna study something. குடும்பத்துல சில சவால். Family, a challenge in your families. நம்புறீங்களா இல்லையா? ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது சனிக்கிழமை நீங்க தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது கர்த்தரோட பேசுவீங்க. Come to the house of the Lord, God will speak to you surely. செய்யணுமா செய்யக்கூடாதான்னு செய்தியிலே உங்கள் மெய்ப்பனுடைய வாயில தேவன் தம்முடைய வாயின் நாவின் வார்த்தைகளை வைப்பார். Pastor, he will talk through the word. Hallelujah. பக்கத்துல எழுச்சி சொல்லுங்க. சொல்லுவார் ஆண்டவர். Turn to your neighbor and say, God will reveal. எப்ப வெளிப்படுத்துவாரு? When he reveals, செய்தி துவக்கத்திலிருந்து செய்தி முடிவு வரைக்கும் கேட்கணும். so you must listen from the start until the end of the sermon. Don't go sleepy halfway through. Hallelujah. When I say hallelujah, you wake up. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போற போக்கிலே போனா ஆகாயம் கொண்டு It's like you're going to the sky. பல மாசம் கழிச்சு தான் முறை கால ஆராதனை வச்சிருக்கோம். After many months and years, this is the first time we're having a morning service. கூட்டத்திலே வேலையை காட்டுறீல ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க. Revelation. உங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசினா உங்கள்கிட்ட ஒரு அடையாளம் சொல்றேன் பாருங்க. I'm going to give you a sign. அவன்கிட்ட வெளிப்பாடு இருக்கா இல்லையா நீங்க எப்படி செக் பண்ணலாம்? How you check a person whether they have a revelation or not? இனி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் செக் பண்ற வேலையில வாங்க. Start check others from today. எல்லாம் மனம் திரும்பிடுவாங்க. They will repent. கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட பேசுங்க. Talk to them sometime. எல்லாமே ஒரு வசனமே அவங்க வாயில வராது. They talk longer, but there is no verse in their talk. மாம்ச பேச்சு மட்டும்தான் வரும். All the talk from their flesh. நோண்டி நீங்க பாருங்க. தாவீது வரமாட்டாரு வாழ்க்கையில. Dig to their talk, you won't see David. யோசேப்பு வரமாட்டாரு. You won't see Joseph. எசேக்கியேல் வரமாட்டாரு. There will be prophet Ezekiel. ஐயோ யோவான் வரமாட்டாரு. John will not be in there. எல்லா நேரமும் அவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கை. Every time he only speaks about himself. தேவ பிள்ளைகளை அப்படி பேசுறவங்க தான் பயங்கர மாம்சம் பெருந்தீண்டி. These people are called as full of flesh. ஐயோ பாவம் நல்ல அழகா டிசென்ட்டா பண்றாங்க. மாம்சம் பெருந்தீண்டி. அப்படின்னா சாப்பிட்டு மாம்சத்தை மட்டும்தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க? வளர்த்திருக்காங்க. People are called they only feeding their flesh. உள்ளான மனுஷனை வளர்க்கல. The inner man never grows. Only the outer physicals are growing. நிறைய பேர் பைபிள் படிக்கிறாங்க. Many people read Bible. ஆனா அவங்க தியானமா அது இல்ல. But they never meditated. ஹalleluya. பேசும் பொழுது தேவ வசனம் வாயில வரவே There வராது. is no single Bible verse in their talk. பேசிக்கொண்டே They இருப்பார்கள். keep on talking. பக்கத்துல திரும்பி கேளுங்க, நீ அப்படிதானா? Turn to your neighbor and say, are you that இப்போ ஒரு person? உதாரணத்துக்கு For example, வீட்டுல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நடக்குது. there is something happening inside your அத house. ஒருத்தர் ஷேர் பண்றீங்க. You're going to share with somebody. அது பைபிள்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தோடு கூட சேர்த்து வச்சு நீங்க பேசுனீங்கன்னா When you talk connecting to the incidents in the Bible, அதான் ரெவலேஷன். that called revelation. அதுதான் That called revelation. நான் எங்க வீட்டுல ஒரு யோசேப்பு மாதிரி தெரியுமா? Do you know I'm like மேல the பழிச்சு Joseph in பண்றாங்க. my house, everybody accusing me, ஆனா நான் ஆண்டவருக்காக பொறுமையா இருக்கேன். but I'm keep patient for the Lord. அவன் தான் வெளிப்பாடு பெற்றான். That is the man with revelation. நான் ரொம்ப தியாகி தெரியுமா? Do you know I'm a sacrificial person? நான் இவ்வளோ சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். Do you know how much I'm endured in my house? அவங்க கடந்து போகிறதுல தேவனுடைய வெளிப்பாடு இல்லை. You cannot see any of the revelation of God in what they're going through in their life. பக்கத்துல கை பிடிச்சு அசைங்க. Turn your Bible and shake it. Turn to your neighbor and shake them. அசைக்க முடியல ஒரு பார்வை பாருங்க. Just give a look if you cannot shake them. தமிழர்கள் பார்க்கும் பார்வையிலே மற்றவர்கள் சாவார்கள். பாருங்க. The look of the Indians will make other people die. ஆமென். அசைக்க முடியல பாருங்க. Give a look. போதும்.
பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீங்க. Don't keep looking. தேவ பிள்ளைகளே, Children of God, தேவனுடைய வெளிப்பாடு பெற்ற மனுஷனா பெற்ற பிணை மாறணும். woman full of revelation. வசனத்தை படிக்கணும், வசனத்தின் படி வாழணும். So that you need to read the word of God and live accordingly. Hallelujah. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, இனி நான் எதை பேசலாம் Tell me today பைபிள்ல இருந்து ஏதாவது ஒருத்தர் பிடிச்சிருப்பேன். person from the Bible and talk about it. தாவீது சொல்றார், நாள் முழுவதும் அது என் தியானமாய் மாறினது. எப்படி David மாறிச்சு? says in meditating day and night. அவர் எதை பேசினாலும் பைபிள்ல இருந்து ஏதோ ஒன்னு பேசிட்டே So இருப்பார். when he talk something from the Bible. நான் சொல்லட்டா, எப்பேற்பட்ட சவாலையும் சூழ்நிலையும் ஜெயிச்சிருவீங்க. So no matter what kind of challenge you may go through, காசடப்பாவாயிராதீங்க. don't be an empty cans. It make much noise. நாலு முழுசும் பேச விட்டீங்கன்னா பேசிட்டே The இருப்பாங்க. empty cans, they will make noise all day. ஆனா முடிவுல பாத்தீங்கன்னா But in the end, சக்கை எல்லாம் பிழிஞ்சு பார்த்தா கூட ஒரு வசனம் வராது. you cannot find any words, even you squeeze them. நானும் சிலர்லாம் பேசுறது கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு புளிஞ்சு பாப்ப கடைசியா I also- ஏதாவது சங்கீதம் 23வது வருதா? I also listen to some people's talk and squeeze until the end. Even to find the Psalm 23 is really hard to அந்த find. சம்பாஷணத்துல 23ஆம் சங்கீதத்தை கூட அவங்க மறந்துடுவாங்க. Even in their talk, they forgot about the Psalm 23. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, no, Because a neighbor I say have no. to be a person full of revelation. Hallelujah. அதுக்கு தான் எங்க வரணும்? So that's why you need to come to the church. ஒரே ஒரு வசனத்தை படிச்சு ஜெபம் பண்ண போவோமா? Let's read a verse. எவ்வளவு உற்சாகமா பைபிளை பாக்குறீங்க பாருங்க. கடைசி வசனம்னு சொன்னோம். When I say it's the last word, you are so excited to turn to your Bible. இதையும் பயங்கரமா டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. இவ்வளவு நேரம் எதையுமே உற்சாகமா பண்ணல. 92ஆம் சங்கீதம் 12-13 ஆகிய வசனம். Turn your Bible to Psalms 92, verse 11 and 12. 12-13. 12 and 13. நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவைப் போல் வளருவான். கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள். The righteous will flourish like a palm tree, and they will grow like a cedar of Lebanon. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் Planted in the house of the Lord, அவருடைய பிரகாரங்களிலே செழித்திருப்பார்கள். they flourish in the courts of our God. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு புது ஆலயத்தை தந்திருக்கிறார். God is giving you a new church. உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know? 2 வருஷமாக 2 years, இந்த பகுதியிலே ஒரு இடத்தை தேடி 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 ஆண்டவரே எங்களுக்கு தரணும் தரணும் என்று நீங்கள் ஜெபித்த ஜெபங்களுக்கு தேவன் இந்நாட்களில் பதில் தந்திருக்கிறார். God has answered our prayer. பொறுமையா இருந்தோம், You were patient, ரொம்ப பொறுமையா இருந்தோம். very patient, ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலயம் வேண்டும், that we need a church எப்பொழுதும் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி வைக்கணும், to have a Bible study, ஜெபங்கள் நடத்தணும். praise to conduct. ஆனா YMCA நமக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் மட்டும் தான் சந்திக்க But வாய்ப்பு. in YMCA, we are only meeting once a week. 2 வருஷம் ஜெபங்கள் கர்த்தர் இன்னைக்கு ஒரு இடத்தை வாடகைக்கு டெபாசிட் கட்டி எடுக்கும்படி Our prayer to take a place to be a church. அல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, இந்த செய்தியை நான் உங்களோடு பேசுவதற்கு காரணமே Dear children of God, the reason I'm preaching today is உங்கள் ஆலயத்தை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். love your church. ஆமென். இந்த ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு உங்கள் கரங்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம். Give from your hands to build this church. உங்கள் மனதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம். Dedicate your heart to the church. முழங்கால்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம். Kneel down and pray for the நம்ம church. சபை ஆடம்பரத்துல கட்டப்பட வேண்டாம். Our church should not be built in luxuries. நம்முடைய சபை ஆர்ப்பாட்டத்துல கட்டப்பட வேண்டாம். It should not be in நம்முடைய சபை முழங்கால கட்டப்பட வேண்டாம். it should build on your knees. எத்தனை பேர் அப்படி கட்டப்படுவதற்கு உங்களுக்கு How many of you want to dedicate yourself to the கையை temple? நல்ல உயர்த்தி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி என்று Say, சொல்லுங்கள். Lord, thank you. Hallelujah. 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 எல்லாரும் எழுப்பி நிற்போம். Let us rise up.
இப்பொழுது நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற புதிய ஆலயத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். We are going to pray for the new church. ஒரு covenant பண்ண போகிறோம். We're going to make a covenant. ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய போகிறோம். We're going to make a covenant. என்ன உடன்படிக்கை தெரியுமா? What is that covenant? எங்களுக்கு கர்த்தர் தந்த புதிய ஆலயத்திலே Lord, in the new building, நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படி வாழ according to the verse we listened, we want to கொடுப்பீங்களா? கை எல்லாரும் உயர்த்தி lift up your hands and say, hallelujah. Hallelujah. கரங்கள் எல்லாரும் முழு lift up your hands, full heart. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. உமக்கு மகிமை அப்பா. Thank you, Lord. உமக்கு மகிமை. Glory to the Lord. உமக்கு நன்றி. Thank you, Lord. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. கரங்களை உயர்த்தி அந்நிய பாஷை எல்லாரும் Lift up your ஜெபம் hands. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம். முழு மனதோடு நம்மை இன்னைக்கு விசேஷமான நாள். நீங்கள் சுதந்தரிக்க போகிற ஆசீர்வாதத்திற்கு
இந்த நாள் ஒரு மிகவும் முக்கியம். This day is an important day for you to inherit your blessings. கர்த்தர் சொல்றார் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க. Lord says, prepare yourself. கர்த்தர் சொல்றார் ஆயத்தப்படுங்க. Be prepared. உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்க போறேன். I am going to bless you. உன் கரத்தை ஆசீர்வதிக்க போறேன். I am going to bless your hands. ஓ, உன் கையை நான் இருப்பு கால்வாயாய் மாற்ற போறேன். I am going to make your hand like an iron. ஓ ராமாலா தரமா ஹஸ்பண்டலா ஹப்ரோஷ் இப்ரா ஹஸ்பண்டா கப்ரோஷ் தேவ பிரசன்னம் இறங்கி உண்டு. தேவ பிரசன்னம் இறங்கி உண்டு. கரித்திரங்கள் விலகுகிறது. கையை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆலயத்தை நீ ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆலயத்தை நீ தேவனுடைய ஆசீர்வதிக்கிறார். தேவனுடைய ஆசீர்வதிக்கிறார். கரங்கள் எல்லாரும் உயர்த்தி கர்த்தாவே இந்த நாள்ல என்னை முழுவதும் அர்ப்பணிக்கிறேன். Raise up your hands. அர்ப்பணிக்கிறேன். Lord, I'm dedicating என் myself. மனதை அர்ப்பணிக்கிறேன். I'm dedicating my heart. என் சிந்தை அர்ப்பணிக்கிறேன். Dedicating my mind. ஆலயத்தை நேசிக்கிறேன். Love the church. ஆலயத்துக்கு உழைக்கும்படி I'm going to work for the church. ஆலயத்துக்கு முழு மனதோடு வேலை செய்யும் Full heart for the நான் என்னை church. அர்ப்பணிக்கிறேன். I'm dedicating myself. கையை செழிப்பாக்க May my hand prosper. இயேசுவின் நாமத்தினாலே In பிதாவே. Jesus' name we ask. ஆமென். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியாக. ஹalleluya. God bless you. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். God bless you. Please be seated. ராபோஜனத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக Before we go into the Holy Communion, நான் உங்களுக்கு சில நல்ல செய்தி அறிவிக்க போகிறேன். I'm going to give you some good news. நான் முதல் சொன்னது போல First, like I பெட்ரா said before, பினேங்கு கர்த்தர் சொந்த இடத்தை தந்திருக்கிறார். God is giving new building for Petra Pinay. ஹalleluya. இதற்காக முதலாவது சபை மக்கள் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Please, you, the people of God, need to pray for your church. எத்தனை பேர் இந்த சபை புதிய கட்டடத்துக்காக டெய்லி நான் ஜெபிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் வலது கையை உயர்த்தி காண்பீங்க. Please raise those It's who a lift up covenant. your left, right hand. You make a covenant that you pray daily for your new church. கை உயர்த்தி தேவனுக்கு நேராக காண்பீங்க. Show your hands towards the Lord. ஹalleluya. கர்த்தர் உங்கள் கரங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். God is looking at your hands. நம்ம சபைக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய பாரம் It's a burden to pray for your நமக்கு church. இருக்கிறது. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. ஆமென். இந்த சபையுடைய நிலவரத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். காரணம் நீங்கள் விசுவாசிகள். உங்களுடைய கை இந்த ஆலயத்தில் இருந்தாக வேண்டும். So I'm going to share some of the situations of our new building. You believers, your hands must work for this. இவ்வளவு காலம் நீங்கள் கொடுத்த தசம பாகங்கள் காணிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் சரியாக நிர்வாகம் செய்து கணக்கு வழக்குகள் எல்லாவற்றையும் தலைமை சபைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஊழியம் செய்த பாஸ்டர் ஏரனுக்காக பாஸ்டர் மொர்தெகாய்க்காகவும் பாஸ்டர் சூசனுக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். I'm thanking the ministers. They are handling and managing your tithes and offering very well and send the account to our main office. தங்களுடைய வருமானத்துக்கு ஏற்றால் போல் இந்த YMCA பில்டிங்க்கு ஒவ்வொரு வாரமும் வாடகை கொடுத்து அவர்கள் ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள். They are renting according to the income in this YMCA every week. பல நாட்கள் பல தேவைகளோடு உங்க ஊழியக்காரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். Many days your servants with in a full of need. பல நாட்கள் ஆகாரத்துக்கு கூட கஷ்டப்பட்டு They இருந்திருக்கிறார்கள். even in the need of food many times. ஆனால் தேவ ஆலயத்தில் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது என்று ஊழியத்தை நேர்த்தியாய் But they செய்திருக்கிறார்கள். don't want any lack in the house of God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory to God. அல்லேலூயா. 2 வருஷமாக இந்த காரியத்திற்காக ஜெபித்த பொழுது பாஸ்டர் மொர்தெகாய் அவர்களுக்கு தேவன் ஒரு அற்புதம் செய்தார். We were praying for 2 years for this thing, and then Lord did a miracle to Pastor Mordecai. அந்த கட்டடத்திற்கான டிபாசிட் பேமெண்ட் எப்படி கட்டுவது என்று யோசித்த பொழுது When they were thinking how we going to pay the deposit for the new building, தனக்கு தேவன் சந்தித்த அற்புதமான விதத்திலே அவர் அந்த முழு பணத்தையும் அந்த டிபாசிட்டுக்கு என்று கட்டி அந்த கட்டடத்தை எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க. your pastors won't
not share this to நான் you, தான் உங்களுக்கு இதை சொல்ல முடியும். I must share. நான் தகப்பன். I am the father. எனக்கு தான் தெரியும் பிள்ளைகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஊழியத்தில். I know how my spiritual children are struggling. சாதாரண வெள்ளி பணம் அல்ல, 10,000 வெள்ளி கிட்ட அவர்கள் அந்த கட்டடத்திற்காக கட்டி இருக்கிறார்கள். It's not an ordinary amount. It's more than 10K. ஆமென். ஊழியக்காரர் தேவனுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறதை இதிலே பார்க்கிறோம். Servants are dedicated to the house of the Lord. இப்பொழுது அந்த கட்டடத்தை எடுத்து விட்டோம், கீ எடுத்து விட்டோம். We're going to take the key. இப்பொழுது 1 மாத கால அவகாசம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So they given us a period of 1 month for renovations. அவர்கள் 1 மாதத்திற்கு நாம் வாடகை கட்டாமல் அதிலே எல்லா ரெனோவேஷனும் செய்து துரிதமாக அதுக்குள்ளே நுழைவதற்கு நமக்கு கால அவகாசம் இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார். They're given 6 weeks of renovation period free of charge. ஆமென். இப்பொழுது இந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே இதனுடைய உள்ளான காரியங்களை சந்தித்தால் தான் இந்த இடத்தை விட்டு நாம் அங்கே போக முடியும். So we must complete everything inside of the church so we can move in 1 month from here to the new building. கர்த்தர் செய்வாரா? இந்த ஜெபத்திலே கர்த்தர் செய்வார். In your prayer. இப்போ 1 மாதம் கூடினாலும் கூட 6ஆம் மாதத்திலிருந்து இங்கேயும் பணம் கட்டணும், அந்த கட்டடத்துக்கும் பணம் கட்ட வேண்டியதாகும். So in 1 month, if we are still gathering here, we need to pay 2 places, the renting of the new building and also the rental in YMCA. அப்படி தேவனுடைய பணம் விருதாவாய் போகவே We do not went like that. ஆகவே நம்முடைய சொந்த கட்டடத்துக்கு நாம் பணம் கட்டும்படி இந்த ஒரே மாதத்துல ஆண்டவர் தேவைகளை நமக்கு சந்திக்க நிச்சயமாய் வல்லவராயிருக்கிறார். This month we are hoping God will supply all the needs. ஐயா கட்டணம் நினைச்சா நல்ல கட்டணம். ஹalleluya. சபையுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம். I'm going to list out what we need in the church. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நம்முடைய சபையை சார்ந்த ஒரு சகோதரி சபைக்கு வேண்டிய 100 நாற்காலிகளை ஸ்பான்சர் செய்யும்படி சபையினுடைய ரோஸ்ட்ரம் புல்பிட்டை ஒருத்தர் தேவனுடைய கிருபையினால் ஸ்பான்சர் பண்ண கர்த்தர் எழுப்பியிருக்கிறார். ஹalleluya. சபையுடைய டிபாசிட் பேமெண்ட் பாஸ்டர் மொர்தெகாயினாலே சந்திக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது தேவை என்னவென்றால் சபைக்கு ஏர்கான் பூட்ட வேண்டும். So what we need now is the aircon, PA சிஸ்டம் பூட்ட வேண்டும். PA system, கார்பெட் போட வேண்டும். new carpet, ஃபேன் போட வேண்டும். fans. ஸ்டேஜ் செய்து அதற்கு நல்ல பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும். To build a new altar for the Lord. இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் கூலி வேலைகள் மற்றும் அதை வாங்கும் பொருட்கள் செய்கிறவர்களுக்கு கூலிக்கு காசு கொடுக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 30,000 வெள்ளி செலவாகி All these on these renovations and all the things that we need to buy, it's up to 30K. இதோட கொட்டேஷன் பிரேக் டவுன் உங்களுக்கு போதகர் அடுத்த வாரங்களிலே உங்கள் கைகளிலே You தருவார். will receive the quotations in coming weeks. ஆமென். இந்த 30,000 வெள்ளியை நாம் எப்படியாக இந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே திரட்ட வேண்டும், அந்த கட்டடத்துக்குள்ளே பிரவேசி. So in this 1 month we need to gather that amount. இன்னைக்கு காலையிலே நான் இந்த பிரயாணத்திலே ஓடி வரும் பொழுது When this morning I was traveling to Penang, நான் ஒவ்வொரு மாசமும் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக இந்த இடத்திற்கு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருகிறேன். I'm coming here once a month for 2 years. முதல் மாதத்திலே In the first month, இந்த YMCA ஒரு ஹாலை நாங்கள் எடுத்து கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு முதல் பணத்தை நான் தான் விதைத்தேன். in the first meeting, I have sold for the rental. அதற்கு பிறகு After that, 2 வருஷமாக 2 years, இந்த இடத்திலே நான் ஒரு வெள்ளி தரல, இந்த சபை எனக்கு கொடுத்து என்னை அனுப்பினது. ஹalleluya. glory to God. கர்த்தர் இந்த நாட்கள்ல In these days, நான் இந்த சபையுடைய காரியங்களை யோசித்துக் கொண்டே கூலிம்ல ஊழித்து முடிச்சிட்டு அதிகாலை நேரங்களிலே நாங்கள் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வருவதற்குள்ள என்னோட ஆண்டவர் பேசினார். while I was traveling from Kulin in the early morning, Lord spoke to நீ me. இந்த ஊழியத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும். You need to sow for this ministry. ஆகவே நான் ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறேன். So I made a decision. நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட விதத்திலே நானும் என்னுடைய மனைவி சாலேம் தெரசாவும் சேர்ந்து இந்த ஊழியத்துக்காக நாங்கள் விதைக்க போகிறோம்.
So me and my wife, Hallelujah. நீங்களும் என்னோடு விதைக்க so போகிறீர்கள். all of you to sow நாம் together எல்லாரும் with me. கரம் கோத்தால் கட்டிவிடலாம். We can build when we gather together. சிக்கே ஜாடி. Hallelujah. ஒத்துழைப்போமா? எவ்வளவு மாசம் இருக்கு நமக்கு? ஒரே மாசம். இல்லாட்டா டபுள் செலவு. இதுக்கும் கட்டணும், அதுக்கும் கட்டணும். ஆகவே நாம் எல்லாரும் உழைக்கும்படி, கொடுக்கும்படி, கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்களை ஏவுகிறபடி நீங்கள் கொடுங்கள். So I urge all of you, as the Lord prompts, give the best. நாங்கள் ஒரு கணக்கை போட்டோம். We have given you an amount. 300 வெள்ளி கொடுக்கிற 15 பேர் எழும்பினார். If a 15 persons who were willingly to give 300, 500 வெள்ளி கொடுக்கிற 15 பேர் எழும்பினார். 15 persons with 500 ringgit, 1000 வெள்ளி கொடுக்கிற 15 பேர் எழும்பினார். 15 persons with 1000 ringgit, 2000 வெள்ளி கொடுக்கிற 5 பேர் எழும்பினார். 5 persons with 2000, முழு தேவையும் சந்திக்கப்பட்டது. we can meet the full need of the church. அல்லேலூயா. Hallelujah. கல்லது இதற்கும் மேலாக கர்த்தருடைய Amen. இருதயத்தை So எண்ணினார். God will prompt you more. கொடுத்து உதவுங்க. Give and be blessed. நான் இந்த 2000 வெளியே கொடுக்க போகிறேன். I am going to என் give விதை முதல் விதையாக ஊழியக்கார் கையிலே நாங்கள் வரும் நாட்களில் கொடுப்போம். We will give this as a first seed to your pastors. நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீர்கள்? What you are going to give. அர்ப்பணித்து உங்களை தேவ சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுங்கள். Dedicate yourself. கர்த்தர் உங்கள் கைகளின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God will bless the work of your hands. தேவாலயத்துக்கு கொடுத்த ஒருவரையும் அவர் கைவிட்டதாக சரித்திரமே இல்லை. We never see in history a person who give to church, God will never forsake them. எவ்வளவோ வீண் செலவுகளை செய்கிறோம். We are doing many miscellaneous அவருடைய amounts, ஆலயம் but this is church. பல ஜனங்கள் வந்து விடுதலையாக Many போகிறார்கள். people will come and be delivered. உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை கொடுங்க. Give as an exemplary action. பாஸ்டர் எனக்கு எதுவுமே இல்லை கொடுக்க. You can say, Pastor, I do not have anything to உங்கள் give. கண்ணீரின் ஜெபம் போதும். Give your prayer full of tears to the அவர் அவர் church. திராணிக்கு தகுந்தவாறு தேவாலயத்துக்கு கொடுங்க. Give according to your strength. உங்கள் முடிந்தால் உழையுங்கள். If can, please work with your pastors. ஊழியக்காரரை விசாரியுங்கள். Ask and அது ஒரு பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும். it will be a great comfort. ஆமென். அப்படியே உட்கார்ந்து வலது கை உயர்த்தி While sitting, please இந்த raise up 30,000 your வெள்ளியை right தேவன் hand. சந்திக்கணும். I'm going to pray God will அடுத்த lead. மாசம் பாஸ்டர் இங்க வரும்போது When I come next month here, எங்க சபை எங்களுக்கு கொடுத்து விடுச்சு பாஸ்டர் உங்க மொர்தெகாய் பாஸ்டர் சொல்லணும். I want to hear your pastor saying, these people have given me this. கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையிலே Pray in tongues. கர்த்தர் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க இருதயங்கள் ஏவப்பட சொல்லிப்போம். புராபர ஹஸ்மர மதரப ஹோதரப தோதப புராபர ரகப ஹோஷம்பர இந்தன ஹோதியப தப்ரஹஸ்ன ஹோதி புராபர நிலலலப புராமக பரிசுத்தரப தேவரே நீர் அப்படியே செய்வதற்காய் நன்றி. சபை உம்முடையது. நீர் ஜனங்களை எழுப்பி கொடுக்கவர். நாங்கள் சொன்ன கணக்கின்படி யார் யார் தங்கள் இருதயங்களை ஏவப்பட்டு கொடுக்கிறார்களோ அத்தனை வீடுகளும் அப்பத்திற்காக அழைந்து திரியாமல் அவர்கள் வீடு நிரம்பி வழிவதாக ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசு என்னும் நாமத்தினாலே ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். இப்பொழுதும் ராபோஜனத்திற்காக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களோடு கூட நீர் இருந்து இவ்வளவாய் நடத்தினதற்காய் நன்றி. பரிசுத்த பந்தியிலே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. ஜெபம் பண்ணுங்கள், அர்ப்பணியுங்கள், வாய்களை திறந்து பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்கள். பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வு அடைய மாட்டான். அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். வாயை திறந்து கண்களை மூடி பாவங்களை அறிக்கை செய்து தெய்வ சமூகத்தில் ஜெபிப்போம். முழுவதுமாய் அர்ப்பணிப்போம். நம்மை தாழ்மைப்படுத்துவோம். ஆண்டவரோ நமக்கு இரக்கம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவரோ பாவங்களை மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒருவருடைய பாவத்தையும் அவர் அறிந்து அவர்களை தள்ளிவிடுகிற தேவன் அல்ல. பாவங்களை மன்னிக்கிற இயேசு இந்த மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஓ நன்றி அப்பா, நன்றி இயேசுவே. ஜெபம் பண்ணுங்கள். பாவங்களை தொடர்ந்து அறிக்கை செய்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். நன்றி கர்த்தாவே,
எங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறபடினால் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் பாவங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஓ ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லா மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் உரியவரே, மாட்சிமை நிறைந்தவரே. ஓ எல்லா மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் உரியவரே, மாட்சிமை நிறைந்தவரே. ஓ சர்வ உயர்த்தி நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணிப்போம். தேவன் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார், நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்துக் கொண்டிருக்கிறார். கல்வாரி தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்படுகிற அந்த ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அந்தபடியே அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நான் வருமளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். கர்த்தாவே, உம்முடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்திற்காகவும் ஸ்தோத்திரம். எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக, எங்களை தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்றவர்களாய் நிறுத்துவீராக, நீதிமான்களாக்குவீராக. காரணம், ஒருவனும் கசப்போடு கூட இந்த ராபோஜனத்திலே பங்கெடுக்க கூடாது. தேவன் அதை விரும்புகிறவரும் அல்ல. Repent and ask for forgiveness each other, for the Lord will forgive your sins and you will be worthy to take part in the Holy Communion. We are asking you to go and apologize and ask sorry for those you have been hurt them. யாரை நீங்கள் காயப்படுத்தியிருந்தாலும் அல்லது நீங்கள் காயப்பட்டிருந்தாலும் மன்னிப்பை கேட்டுவிடுங்கள். தேவன் இப்பொழுது உங்களுக்கு இரக்கம் செய்ய காத்திருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தாவே, வெட்கப்படாமல் தங்கள் மன்னிப்பை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் மன்னித்து நீ பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. கர்த்தாவே, வெட்கப்பட்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்களை கண்ணோக்கி பாரும். கர்த்தர் தாமே இவர்களை விசாரிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, ஒருவன் அபாத்திரமாய் இந்த சரீரத்தை ரத்தத்தை குற்றமில்லாதவனாய் அருந்துவானே ஆனால் அவனோ நியாய தீர்க்கப்படுவான் என்று வசனம் சொல்லுகிறதே. அவன் பலவீனனும் வியாதி உள்ளவனும் சிலர் நித்திரையும் அடைவார்கள் என்று சொன்னீரே. அந்த சாபக்கேடு இருக்கிற ஒருவருக்குள்ளே உண்டாகாதபடி தேவலயத்தோடு கூட தேவனுடைய சரீரத்தை இரத்தத்தையும் பானம் பண்ணி புசிப்பார்களாக. ஆமென். வரிசையின்படி வந்து தேவனுடைய அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு இடங்களுக்கு கடந்து சென்று அதை புசித்து பானம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எல்லா மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் உரியவரே, மாட்சிமை நிறைந்த
தேவன் நம்மளை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். தேவன் நம்மை நீதிமானாக்கி இருக்கிறார். தேவன் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தினபடினால் கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பினதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. எல்லாரும் சத்தமாய் 3 முறை அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். வேகமாய் சில அறிவிப்புகளை கேட்டு நாம் கடந்து செல்வோம். பூச்சோங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் வேகமாய் நீங்கள் புறப்பட்டு கீழே இறங்குங்கள். நேரம்